नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी हाईवे पर चलते डंपर में आग लगने पर दुकानदार ने बाइक लेकर पीछा किया और चालक को सूचना देकर बचाव किया। दमनी जाम्पा हाईवे पर रेत से भरे डंपर में आग लगने से डंपर दूध होकर जल उठा। वलसाड के दांती समुद्र तट पर प्रोटेक्शन वॉल तो बनाई गई, लेकिन काम अधूरा रहने से गांव विनाश के कगार पर है। 300 मीटर की वॉल का टेंडरिंग हो चुका है, जिसका कार्य जल्द पूरा किया जाएगा, जैसा बताते विधायक भरत भाई पटेल। सिलवासा के बालदेवी रोड का एक हिस्सा धंसने के बाद फिर से मरम्मत कर सड़क को खोला गया। पहली बारिश में ही सड़क टूटने से ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की पोल खुल गई थी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी हाईवे पर चलते डंपर में आग लगने पर दुकानदार ने बाइक लेकर पीछा किया और चालक को सूचना देकर बचाव किया। दमनी जाम्पा हाईवे पर रेत से भरे डंपर में आग लगने से डंपर दूध होकर जल उठा। पारडी दमनी जाम्पा हाईवे पर रेत से भरे डंपर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर वलसाड से वापी की ओर जा रहे ट्रैक पर रेत से भरा डंपर गुजर रहा था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे दमनी जाम्पा हाईवे पर डंपर में अचानक आग भड़क उठी। ये दृश्य दुकान में बैठे दीपेश पटेल नामक युवक ने देखा तो उसने तुरंत अपनी बाइक लेकर डंपर का पीछा किया। दमनी जाम्पा के ब्रिज पर डंपर को रोककर चालक को आग के बारे में बताया। चालक बाहर निकल आया, जिससे सौभाग्य से उसकी जान बच गई। देखते ही देखते डंपर में भीषण आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। इस घटना की सूचना पारडी पुलिस और नगर पालिका के फायर विभाग को दी गई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया। सुरक्षा के लिहाज से वापी की ओर जाने वाला हाईवे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। युवक दीपेश ने साहस दिखाते हुए डंपर का पीछा कर चालक को समय रहते सूचना दी, जिससे जान का नुकसान टल गया। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। रात 11 बजे के बाद भी सेलवास पासिंग डंपर में रेत का कारोबार होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। મારું નામ અભિષેક પુરોહિત છે। અમને કોલ મળ્યો કે મોહનદયાળ હોસ્પિટલની સામે રેતી ભરેલા ડમ્પરમાં આગ લાગી છે, તો પારડી નગરપાલિકાની ફાયરની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળ પર પહોંચીને પાણીના મારો ચડીને ફાયર ફાઇટિંગ કરીને આગ પર કાબુ મેળવેલ છે અને ઘટનાસ્થળ પર ડ્રાઈવરનો સદનસીબે બચાવ થયેલ છે અને આગ પર સંપૂર્ણપણે કાબુ મેળવી દેલ છે। वलसाड के दांती समुद्र तट पर प्रोटेक्शन वॉल तो बनाई गई, लेकिन काम अधूरा रहने से गांव विनाश के कगार पर है। 300 मीटर की वॉल का टेंडरिंग हो चुका है, जिसका कार्य जल्द पूरा किया जाएगा, जैसा बताते विधायक भरत भाई पटेल। वलसाड तालुका के समुद्र तट पर स्थित दांती गांव प्रोटेक्शन वॉल की कमी के कारण विनाश के कगार पर है। अधूरे कार्यों को पूरा करने की मांग गांव वाले लगातार कर रहे हैं। वर्षों से समुद्री ताकत के सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे दांती गांव में प्रोटेक्शन वॉल तो बनाई गई है, लेकिन काम अधूरा रहने के कारण मानसून के दौरान समुद्र गांव में घुसकर उसे नष्ट करने के कगार पर पहुंचा देता है। ऐसे में स्थानीय विधायक, मंत्रियों और सांसद की ओर से की गई मांग के चलते 35 करोड़ रुपए की लागत से नई 1500 मीटर लंबी प्रोटेक्शन वॉल का काम शुरू हुआ है, जिसमें अभी 300 मीटर की प्रोटेक्शन वॉल का अधूरा काम बाकी है। इसी कारण समुद्र गांव में घुस रहा है और बनी हुई प्रोटेक्शन वॉल भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। गांव वालों की मांग है कि अधूरा काम जल्द पूरा हो ताकि गांव का अस्तित्व बचा रहे। इस संबंध में स्थानीय विधायक ने भी बताया कि 300 मीटर लंबी वॉल का टेंडरिंग हो चुका है और यह कार्य भी जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे गांव का पूरी तरह से कटाव रुक सकेगा। तो दांती गाम ए दरिया किनारे वसेलू गाम छे।
અને દરિયાની વિસ્તારમાં ફ્લડ આવે, ફ્લડનું પાણી આવે, ભરતી સાથે આવે, એના લીધે અનેક વાર દિવાલો ધોવાણના, દરિયા ધોવાણના પ્રસંગો બન્યા છે. આ રજૂઆત અમે કરીને મુખ્યમંત્રી અને જે તે સંસદ સભ્ય સાથે રજૂઆત કરતા અમને લગભગ 35 કરોડની દિવાલ મંજૂર, પ્રોટેક્શન વોલ મંજૂર કરી હતી. પણ થોડું વહીવટી તંત્રમાં ટેન્ડર ભરાયા નહીં ભરાયા આવી મેટરને લીધે આ ટેન્ડર પ્રક્રિયા લંબાઈ, જેથી કરીને જો સમય પ્રમાણે તે કામ શરૂ થવા નહીં થઈ શકતું. પણ જ્યારે જે તે એજન્સીને આપવામાં આવ્યું છે, એણે કામ કર્યું છે. 35 કરોડમાં લગભગ 1200 મીટર ઉપરની દિવાલ આપણે બનાવવાની હોય છે. મેં પોતે વિઝિટ મારી છે, કેમ કે અમે ખાતમુહૂર્ત ઘણા વખત પહેલા કરેલું, એટલે પોતે વિઝિટ મારી. કામ કોન્ક્રીટ થયું છે, એમાં કામમાં કોઈ ગોબાચારી નથી. સ્વાભાવિક છે, આપના કહેવાથી 300 મીટર બાકી હોય, એ કામો કઈ પૂર્ણ થયા નથી. કેમ કે અમે લોકોને એને એક કાર્યક્રમ રાખવાનો છે, લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ રાખવાનો છે. અમે બધું જ એને એક મીટર બાકી હોય તો એજન્સી પણ અમે એ કામ કરાવીશું. અમારી પ્રોટેક્શન લઈને સરકારને એવી માંગ છે કે જે અત્યારે 38 કરોડ 50 લાખનું જે કામ થઈ રહ્યું છે એ 1.5 કિલોમીટર છે, એટલે કે 1500 મીટર જેટલું છે. પરંતુ આજે આગળની જે પ્રોટેક્શન વોલ છે અને જે વચમાં જે બાકી રહી ગયા 300 મીટર, એ 300 મીટર જલ્દીથી જલ્દી યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ કરવામાં આવે તો અમારું ગામ પચી શકે તેમ છે. જો આ 300 મીટર જો નહીં બને તો ગામના બે ટુકડા થઈને ગામ વેરવિખેર થઈ જવાની સંભાવના રહેલી છે. આ 300 મીટરને લીધે અમે એટલા તકલીફમાં છે કે એ 38 કરોડનું જે કામ ચાલુ છે એ કામ પૂરો થયેલું નથી. અને જો આ 300 મીટર જો જલ્દીથી જલ્દી નહીં બનાવવામાં આવે તો આ 38.50 નું પણ કોઈ એનો કોઈ મતલબ નહીં રહેશે. કારણ કે વચમાંથી કામ જો નીકળી જાય તો પછી એનો કોઈ એ જ નહીં મળે, એમ કે કોઈ કામનો કોઈ અર્થ નહીં મળે. અત્યાર સુધી અમે સાંસદને, ધારાસભ્યને, રાજ્ય કક્ષાના આપણા મંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરેલ છે. રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી આપણા કેબિનેટ મંત્રી આજે રજૂઆતથી આપણને 38.50 કરોડ મંજૂર કરાવે અને એનું તાકીદે કામ ચાલુ કરાવે. હજુ 300 મીટર જે બાકી છે એમાં પણ અમને મંત્રીશ્રી જલ્દી કરી આપે, મંજૂર કરાવીને આનું યુદ્ધ ધોરણે કામ કરાવે એવી અમે आशा व्यक्त करिए છીએ। सिलवासा के बालदेवी रोड का एक हिस्सा धंसने के बाद फिर से मरम्मत कर सड़क को खोला गया। पहली बारिश में ही सड़क टूटने से ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की पोल खुल गई थी। डानहर सिलवासा के बालदेवी रोड पर पहले ही बारिश में एक हिस्से की सड़क टूट गई थी। 18 जून को बालदेवी मार्ग का एक हिस्सा टूटने से ठेकेदार द्वारा किए गए काम की पोल खुल गई। इसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात को डाइवर्ट किया गया था। बाद में सड़क की मरम्मत कर यातायात शुरू किया गया। सांसद समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सांसद द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और क्या भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए ध्यान दिया जाएगा या नहीं? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं।
ओरवाड़ के युवक के फास्टैग से पैसे कटने की शिकायत करने पर 3,63,000 रुपये की शराब बरामद हुई। पुलिस ने बगवाड़ा हाईवे पर टेम्पो की जांच की तो शराब के जखीरे के साथ चालक पकड़ा गया, 2 वांटेड घोषित। बूटलेगर ने शिकायतकर्ता के टेम्पो की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी में इस्तेमाल किया। इस पर एक और मामला दर्ज किया गया। पारडी के बगवाड़ा टोल नाका हाईवे पर टेम्पो में पेपर ट्यूब के आड़ में 3,63,000 रुपये की शराब के जखीरे के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पारडी के उदवाड़ा ओराड़ निवासी जिग्नेश कांतिलाल पटेल ने शिकायत की थी कि उसके टेम्पो नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बगवाड़ा टोल नाका से बार बार गुजरने के कारण उसके फास्टैग बैलेंस से पैसे कट रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर पारडी पुलिस की टीम ने बगवाड़ा टोल नाका हाईवे पर निगरानी रखी। इसी दौरान जब टेम्पो आया तो पुलिस ने उसे रोका। जांच करने पर उसमें शराब की 1,368 बोतलें मिली, जिनकी कीमत 3,63,000 रुपये थी। टेम्पो पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने टेम्पो चालक रिजवान उस्मान अली पांडे, निवासी ठाणे, महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया, जबकि शराब से भरा टेम्पो अभिषेक ने राजकुमार के कहने पर दिया था। दोनों के पूरे नाम और पते की जानकारी नहीं है, जिन्हें पुलिस ने वांटेड घोषित किया है। पुलिस ने शराब का जखीरा, टेम्पो, मोबाइल, पेपर ट्यूब समेत कुल 5,95,000 रुपये का माल जब्त किया है। प्रोहिबिशन एक्ट के तहत और फर्जी नंबर प्लेट लगाने के मामले में भी अलग से केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है। वलसाड पालिका में सदस्यों को जानकारी दिए बिना 14 कार्यों के प्रस्ताव पारित होने पर विवाद उत्पन्न हुआ, जिस पर विधायक ने जांच की मांग की। विधायक ने मुख्य अधिकारी को पत्र लिखकर बैठक की कार्यवाही से संबंधित प्रस्तावों को रद्द करने के निर्देश दिए। वलसाड के विधायक भरत पटेल ने अपनी ही पार्टी भाजपा शासित वलसाड नगर पालिका के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका के पदाधिकारियों ने सदस्यों को जानकारी दिए बिना ही 8 से 10 करोड़ रुपए के कार्यों के प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। इस मामले में उन्होंने जांच की मांग की है और चीफ ऑफिसर से लेकर कलेक्टर और सरकार तक को लिखित में अपनी शिकायत दी है, जिससे जिले की राजनीति में हलचल मच गई है। यह उल्लेखनीय है कि वलसाड नगर पालिका के चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार टिकट वितरण से लेकर समितियों के गठन तक की प्रक्रिया में आंतरिक मतभेद सामने आए थे। 3 अप्रैल 2025 को हुई बोर्ड बैठक में नगर के विकास के लिए कई कार्यों के प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन बाद में आरोप लगे कि बोर्ड मीटिंग में चर्चा किए बिना और सदस्यों को बताए बिना ही 8 से 10 करोड़ के 14 कार्यों के प्रस्ताव पारित कर दिए गए। इसको लेकर पालिका के ही कई सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया है और अब विधायक भरत पटेल ने भी खुलकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गहराई से जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है। इस मुद्दे पर पार्टी का आंतरिक राजनीति भी गर्मा गई है और आने वाले समय में इस मामले में कई तरह के खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। વહીવટીતંત્ર અને પબ્લિકની જાણ ખાતર બી કહેવા માંગુ છું કે વલસાડ નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા તારીખ 3/4/2025ના રોજ બોર્ડ મીટિંગ આપણે મળી હતી. એ બોર્ડ મીટિંગમાં જે ઠરાવો જે બોર્ડ બહુમતી સભ્યો છે એ બહુમતી સભ્યોએ ઠરાવો અમુક કામો મંજૂર કર્યા છે, પણ એમાં અમુક કામો લગભગ 14 જેટલા ઠરાવો એટલે એ 8 થી 10 કરોડના કામોના ઠરાવો પ્રમુખ સ્થાનેથી લઈને કોઈ પણ એજન્ડામાં લીધા સિવાય
અને કોઈ પણ એની ચર્ચા કરવા સિવાય, સભ્યોની જાણ કરવા સિવાય જો આવા 14 જેટલા ઠરાવો જો બોર્ડમાં સભ્યોની ચર્ચા વગર જો લેવાતા હોય એ બરાબર નથી. આ બાબતે નગરપાલિકાના મહત્તમ સભ્યો મને આવીને મળ્યા હતા, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બી મળ્યા હતા કે આ કામ થયું છે, મારી જાણ બહાર થયું છે, એટલે આ યોગ્ય કહેવાય નહીં. મારી સમક્ષ રજૂઆત આવી એટલે મારે પણ આ બાબતે તપાસ કરવાની જરૂરિયાત હોઈ શકે. મને સીએમ ઓફિસમાંથી પણ કહેવામાં આવ્યું કે આ બાબતે યોગ્ય માહિતી, તપાસ કરીને માહિતી અમને જણાવો. ખાસ કરીને ચીફ ઓફિસરને મેં કહ્યું, વલસાડ ચીફ ઓફિસરને, કોઈ પણ ઠરાવ હોય, કોઈ પણ બાબત હોય, ચીફ ઓફિસર બી એજન્ડા બોર્ડમાં હાજર હોય છે. કોઈ અજુકતું થતું હોય તો એમની જોવાની જવાબદારી છે. અને 14 ઠરાવો જો મંજૂર કર્યા એ પ્રમુખ સ્થાનેથી પાછળથી લખવામાં આવ્યા તે ચીફ ઓફિસરથી જાણને એ યોગ્ય વહીવટીતંત્રની યોગ્ય કામગીરી કહેવાય નહીં. એટલે મેં એક માંગણી કરી છે કે જો આ સત્ય વાત હોય, આટલા કામો હોય, સત્ય છે કે નથી તો આઈ ડોન્ટ નો, પણ સભ્યોની રજૂઆત, કેમ કે બોર્ડમાં નગરપાલિકાના સભ્યોનું મેઇન કામ હોય છે નગરનું હિત જાળવવાનું, અને હિત જાળવવા માટે બોર્ડમાં ચર્ચા, મહત્તમ કામો, સારા કામો, વિકાસના કામોની ચર્ચા કરીને એને સર્વાનુમતે મંજૂર કરવાના હોય. નાણાં હોય કે ગ્રાન્ટ હોય કે પછી રસ્તાઓ હોય, જે થયું નથી એની રજૂઆત મારી સમક્ષ આવી હતી. એ લોકોએ મુખ્યમંત્રીને પણ લેટર લખ્યો છે, સુરતના કમિશનરને પણ લખ્યો છે, કલેક્ટરને પણ લખ્યો છે, ચીફ ઓફિસરને પણ લખ્યો છે. એટલે મારી જવાબદારી પ્રમાણે મને બી આ જાણકારી મેળવવાની મારે એક વલસાડ વિધાનસભાના પ્રતિનિધિ કે મારી પણ ફરજ છે, જેથી કરીને મેં એક લેટર આપણે ચીફ ઓફિસરને આપ્યો છે આનો ખુલાસો કરીને મને વિગત આપવી, જેથી કરીને હું જે તે કક્ષાએ મુખ્યમંત્રીની ઓફિસમાં કે પછી સુરતની કમિશનરની ઓફિસમાં જાણ કરી શકું. આ સાથે કલેક્ટરને પણ એ લોકોએ જાણ કરી છે, કલેક્ટર સાહેબ સાથે મેં પણ હું ચર્ચા કરીશ. આવા આપણે જે કામ, કેમ કે આજે અમને ગૌરવ છે, અમારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહત્તમ સભ્યો ચૂંટાયેલા છે, તો મહત્તમ સભ્યોમાં જો આવી રીતે વિવાદ થતો હોય એ યોગ્ય કહેવાય નહીં. પ્રમુખશ્રીને પણ મેં કહ્યું છે આ યોગ્ય કહેવાય નહીં, કે પ્રમુખશ્રી થોડા અજાણ છે, વહીવટીતંત્રથી અજાણ છે, એટલે એમને બી કહેવાનું છે જાણ બહાર અમારી આ જે ઠરાવ કરવામાં આવે તે યોગ્ય નથી, એની મેં તપાસમાં બી છે. અને જો યોગ્ય ન હોય, ભલે ઠરાવ તમે કરો, યોગ્ય હોય તો સભ્યોની હાજરીમાં, પ્રમુખ સ્થાનેથી લાવો એનો બી સવાલ નથી, પણ સભ્યોની હાજરીમાં દરેક સભ્યોને ઇન્ફોર્મેશન આપીને એ કામો મંજૂર કરવાના હોય છે. એટલે એ બોર્ડ, આ બોર્ડમાં કામો થયા એને રદ કરવા જોઈએ અને નેક્સ્ટ બોર્ડમાં એ કામો એજન્ડા પર લઈને એને કામો મંજૂર કરવા જોઈએ. આટલું કામ કરવું જોઈએ, એ થયું નથી. એટલા માટે મેં આ એક અરજી આપી છે, જેની તપાસ ચીફ ઓફિસર કરશે અને માંગણી મેં કરી છે અને અહેવાલની માંગણી મેં કરી છે. પહેલી વાત તો બધા કોર્પોરેટર તરફથી મને જાણ કરવામાં આવી, મને પણ એક અરજીની નકલ આપવામાં આવી. એમણે મેં કહ્યું તેમ મુખ્યમંત્રીશ્રીને, સુરત કમિશનરને અને ચીફ ઓફિસરને પણ એ લેખિત અરજીમાં જાણ કરવામાં આવી છે. અને એમની વાત મને એટલા માટે યોગ્ય લાગે કે કોઈ પણ એજન્ડાના કામો હોય બોર્ડમાં ચર્ચા કરવા જોઈએ, ભાઈ તે પ્રમુખ સ્થાનેના કામો હોય કે એજન્ડામાં લીધેલા કામો છે. આ કામો એજન્ડામાં લીધેલા જ નથી એમનું કહેવાનું છે કે ક્યારે ખબર પડી. આમ તો રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પ્રમાણે બોર્ડ મળે ને 15 દિવસમાં મિનિટ્સ બુક આપણે દરેક સભ્યોને આપવાની હોય, તે પણ આપી નથી. અને 15 દિવસ પછી જ્યારે મિનિટ્સ બુક એ લોકો જોઈ ત્યારે એ લોકોને ખબર પડી કે આ કામો તો બોર્ડમાં ચર્ચા વગર એમને એમ ઠરાવ કરી દીધેલા છે, એટલે આમાં આ કામ થયું હોય એ બરાબર નથી. એટલા માટે આ માહિતી મેં માગી છે. કોર્પોરેટરનો એ જ વિરોધ છે કે અમે કોર્પોરેટર છે, ચૂંટાયેલા પદાધિકારી છે, અને અમને કોઈ પૂછે આ ઠરાવો થઈ ગયા તો એમને જ ખબર ના હોય તે અમારી ઇમેજનો સવાલ છે. એટલે એ કોર્પોરેટરનું કહેવાનું એમ છે અમારી હાજરીમાં ચર્ચા કરેલા હોય, કામ ખરા હોય કે ખોટા હોય એ અમારી સત્તા છે, બહુમતીની સત્તા છે, એટલે એ થયું નથી. એટલે એ કોર્પોરેટરની કમ્પ્લેન છે. એ લોકોની ચર્ચા મુજબ પાલિકા પ્રમુખને બી પૂછવામાં આવ્યું, લગભગ મેટર નથી પૂછવામાં આવ્યું, પણ પ્રમુખ પોતે કહે છે મને ખબર નથી, આ એજન્ડાના કામને બારોબાર કરી દીધા છે. એટલે પ્રમુખે બી આની તકેદારી ચોક્કસ રાખી છે રિસ્પોન્સિબલ વ્યક્તિ તરીકે. એટલા માટે આ જે એજન્ડાના ઠરાવો કામ છે, મેં તો ઠરાવની માહિતી માગી છે,
હું પૂરો અભ્યાસ કરીશ, પછી હું મારી કક્ષાએ જઈ તે રજૂઆત કરવાની હતી એ કરીશ। पारडी ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा धर्मपुर के भूतसर हाई स्कूल के विद्यार्थियों को शैक्षणिक किट वितरित की गई। दूरदराज क्षेत्र के बच्चों को 445 नोटबुक, पानी की बोतल, बॉल पेन और यूनिफॉर्म मिलने से बच्चों में खुशी देखी गई। पारडी ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा धर्मपुर तालुका के भूतसर सार्वजनिक हाई स्कूल का दौरा किया गया। वहां कुल 89 विद्यार्थियों को नोटबुक, पानी की बोतल, पेन और यूनिफॉर्म की सहायता प्रदान की गई। हमारी टीम द्वारा कुल 445 नोटबुक, 96 पानी की बोतलें, 267 बॉल पेन और 25 यूनिफॉर्म वितरित किए गए। इस भूतसर गांव के स्कूल को विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि यहां आदिवासी क्षेत्र के बच्चे आकर रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। फाउंडेशन ने पिछले साल भी इस स्कूल का दौरा किया था और जरूरत के अनुसार सहायता देकर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। इस फाउंडेशन की शुरुआत 28 जून 2022 को की गई थी और अब 3 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 3 वर्षों में कई स्कूलों में विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गई है। फाउंडेशन की पूर्वी पटेल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जिन जिन स्कूलों में जरूरत होगी वहां सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। इस सहायता के लिए स्कूल की प्रधानाचार्य वीणाबेन ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर तेजस पटेल, सागर प्रजापति, श्रेयस पटेल और पूर्वी पटेल उपस्थित रहे और शैक्षणिक किट का वितरण किया। वहीं सोहम पटेल और ध्रुवी पटेल ने नोटबुक की सहायता दी और देवानंद तिवारी ने पानी की बोतल की सहायता के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। तो ये बात करी खूब मार्मिक बात थी तमारा मगज में आई गई तो मैंने जो लागू है बात करूँ तो एमनो हेतु तो तमने मदद करवानो छे तमारी सिद्धि खूब आगे बढ़े ए माटेना एमना प्रयत्नो छे पण एक बात મને ખૂબ ગમી એમની એ વાત કહી દઉં છું। એમણે તમારી પર એક વાત માંગી છે ગુરુ દક્ષિણા તરીકે અને તે તમારી ફરજમાં આવે जो तमने अहींया तो मूकेली वस्तुओं ते तमने प्रेजेंटमां आपवाना छे पण एमनी पण अपेक्षा छे। गया वर्षे 50% आपनुं रिजल्ट आव्युं એટલી ખુશી તો નથી પણ આપણી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તો ખૂબ સારું રિઝલ્ટ હતું। સ્ટાફ વગરનું રિઝલ્ટ અત્યારે આપણી પર પૂરો સ્ટાફ છે। તમામ टीचरो अनुभवी सामान्य रीते नवा टीचर आवे फ्रेश होय 1 वर्ष 6 महीना 1 वर्षना अनुभवी होय अहींया 15 वर्षना अनुभवी बहनो तो तमने खूब बड़ो एनो लाभ મળવાનો છે। લેજો લાભ તમે बतावीશું ખૂબ કપરી પરિસ્થિતિમાંથી મનોજભાઈ જરા ત્યારે ક્યારે ગયા મારી પાસે કાર્ડ આવ્યો તો હું એકલી રહી ગઈ બધા નાના અનુભવી શિક્ષકો ના હતા નવા હતા નામ સાહેબ હતા ધીમે ધીમે કરીને ગયા વર્ષે ગણિત એક્ઝામમાં સદસ્યની આવી હતી અનુભવી છે અને દીકરાબેન અત્યારે 2 મહિનાની પહેલી તારીખે અંગ્રેજી વિષયના શિક્ષક આવે એટલે હવે અમે 3માં સપોર્ટ થઈ ગયો છે એટલે હવે તમે જે આ વસ્તુ આપો છો દાનમાં એનું અમે સારું પરિણામ જ લાવીને ખાતરીપૂર્વક કહીશું તો ગયા વર્ષે તો થોડી 50% ડરવું હતું સ્થિતિ કે કઈ તો દીધું છે પણ પરિણામ કેમ આવશે આ વર્ષે આપણી સાથે કહીશ કે આ તમારું દાન એડે જશે નહીં અમે અમારા બધા બાળકોને ખૂબ મહેનત કરાવીશું અને આ તમારું દાનને સાર્થક કરવા પ્રયત્ન કરીશું। આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત હ્યુમેનિટી હેલ્પિંગ ફાઉન્ડેશનના સભ્ય શ્રી તેજસભાઈને વિનંતી કરીશ કે બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય। દર વર્ષે અહીંયા આગળ આવે છે લાસ્ટ યર પણ આવ્યા હતા અને ઘણા બધા સ્ટુડન્ટો આ વખતે મતલબ જે લાસ્ટ યર હતા એના કરતાં બધા 23 થઈ ગયા છે। તો મારે એ કહેવું છે કે તમારા પાસે આટલા સારા શિક્ષકો છે જે તમારા માટે ટાઈમ કાઢીને જે તમારા ફ્યુચર માટે લોકો પોતે ટાઈમ કાઢીને સારું એજ્યુકેશન તમને આપે છે બરાબર। તો તમારી બી રિસ્પોન્સિબિલિટી રહેવી જોઈએ કે
અમે પણ કંઈ રિટર્નમાં ટીચર્સને આપીએ, બરાબર ને? તો શું રિસ્પોન્સિબિલિટી રહી? તમારે ટીચર્સને કંઈ આપવું હોય તો તમે શું આપી શકો? શું આપી શકો? ટીચર્સને રિટર્નમાં કંઈ ગિફ્ટ આપવું હોય, ભેટ આપીએ આપણે, તો શું આપી શકો તમે? શું આપી શકો? બોલો બધા. સારું પરિણામ લાવવું પડે, બરાબર ને? ગુરુ દક્ષિણામાં શું આપી શકો તમે? બોલો બોલો. ગુરુ દક્ષિણામાં એક તો આપણે સારા ગુણ લાવીએ, બરાબર? તો ટીચર જે તમારા પાછળ મહેનત કરે છે એ તમારા માટે મતલબ એ સફળ થઈ ગયા એમના માટે. લાસ્ટ યરનું રિઝલ્ટ 50% હતું. સારું કહેવાય, કારણ કે લાસ્ટ યર જ્યારે આવ્યા હતા ત્યારે ટીચર્સ પણ નહોતા. આજે સર છે રિટાયર થઈ ગયા હતા તો પણ અહીંયા આગળ ભણાવવા માટે આવતા હતા. જ્યારે આપણા માટે કોઈ વ્યક્તિ કંઈ કરે છે ત્યારે આપણી બી થોડી રિસ્પોન્સિબિલિટી વધી જાય કે આપણે બી એમના માટે કંઈ કરીએ. તમે ક્યાંથી આવ્યા છો ભણવા માટે? ઉપર હોસ્ટેલમાં રહો છો, બરાબર? તમારા મા બાપ તમારા પર આશા રાખીને બેઠા છે કે મારો છોકરો ત્યાં આગળ ભણતો હશે, બરાબર ને? હા, તો આપણે બી રિસ્પોન્સિબિલિટી હોવી જોઈએ કે મા બાપ જે વિચારે છે એને આપણે સાચું કરીએ. ઓકે, એટલે આપણે બધાએ ભણવું જોઈએ ટાઈમ કાઢીને. પોતાના લાઈફમાં બધી વસ્તુ શીખવું રહેવું જોઈએ કે સવારથી મારે શું કરવાનું છે એ પહેલાંથી નક્કી હોવું જોઈએ. આ આદત કેળવશો તો જીવનમાં ક્યારે પણ પાછળ ના પડે. આજ રોજ પાર્ટી હ્યુમેનિટી હેલ્પિંગ હેન્ડ ફાઉન્ડેશન તરફથી વલસાડ જિલ્લાના ભૂતસર ગામમાં સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલમાં નોટબુક, યુનિફોર્મ અને વોટર બોટલનું વિતરણ કરીને મદદ કરવામાં આવેલ છે. આ એરિયામાં ભૂતસર ગામમાં એટલા માટે પસંદ કરી છે કારણ કે ટ્રાઇબલ એરિયાના બાળકો અહીંયા આવીને ભણે છે, જેથી અમે આ ખાસ કરીને આ શાળા અમે પસંદ કરી છે. અને પારડી હ્યુમેનિટી હેલ્પિંગ હેન્ડ ફાઉન્ડેશન 28 જૂન 2022થી શરૂઆત કરી હતી અને છેલ્લા 3 વર્ષથી આ જ પ્રકારના વિવિધ કાર્યો કરી રહી છે. તો અગર તમારે પણ જોડાવવું હોય તો જોડાઈ શકો છો અને આવા કાર્યો તમે કરો એવી અમારી અપેક્ષા. આજરોજ હ્યુમેનિટી હેલ્પિંગ ફાઉન્ડેશન તરફથી મારી શાળા જેજીએસએસ હાઈસ્કૂલ ભૂતસરના યુનિટ 9 અને વોટર બોટલ તથા સોહમબેન અને ધ્રુવીબેન તરફથી જ નોટબુક્સ અને બોલપેનનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. મારા એ શાળાના છાત્રાલયમાં રહીને અભ્યાસ કરતા ટ્રાઇબલ વિસ્તારના જે બાળકો છે એના માટે ખૂબ જ મદદરૂપ થાય એવું છે. હવે પછી પણ આ પ્રકારનો દાનનો સ્ત્રોત વહેતો રહે એવી અपेक्षा છે. थैंक यू. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी हाईवे पर चलते डंपर में आग लगने पर दुकानदार ने बाइक लेकर पीछा किया और चालक को सूचना देकर बचाव किया। दमनी जाम्पा हाईवे पर रेत से भरे डंपर में आग लगने से डंपर धू धू कर जल उठा। वलसाड के दांती समुद्र तट पर प्रोटेक्शन वॉल तो बनाई गई, लेकिन काम अधूरा रहने से गांव विनाश के कगार पर है। 300 मीटर की वॉल का टेंडरिंग हो चुका है, जिसका कार्य जल्द पूरा किया जाएगा, जैसा बताते विधायक भरत भाई पटेल। सिलवासा के बालदेवी रोड का एक हिस्सा धंसने के बाद फिर से मरम्मत कर सड़क को खोला गया। पहली बारिश में ही सड़क टूटने से ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की पोल खुल गई थी। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।